का क्या कहना। ओम शांति। 13 अगस्ट 25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे। ब्रह्मा हेउछंती अकाल मूरत बाबांकर कथावार्ता। चल प्रचल हेउथिबा सिंहासन। जेतेबेले से ब्रह्मांक शरीर रे आसंती सेतेबेले तुम ब्राह्मण मानकु रचना करी थांती। प्रश्न। बुद्धिमान संतान माने क्यों रहस्य को बुझी ठीक रीति रे बुझाई पारिबे। उत्तर। ब्रह्मा किए एवं से ब्रह्मारु विष्णु किपरि हेउछंती। प्रजापिता ब्रह्मा एठारे अछंती। से कौनसी देवता नुहंती। ब्रह्मा ही ब्राह्मण मानक द्वारा ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। एही सबु रहस्य बुद्धिमान संतान माने ही बुझाई पारिबे। अश्वारोही एवं पदातिक माने एथिरे तो द्वंद्वरे पड़िबे। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति रे जनकर ही महिमा गान करिथांती। महिमा तो गान करिथांती ना, किंतु ना तांकु जानिछंती ना तांकर यथार्थ परिचय को जानिछंती। जदि यथार्थ महिमा को जानिथांते तेबे वर्णना निश्चय करिथांते। तुमे संतान माने जानिछ सर्वोच्च हेउछंती भगवान, मुख्य होउछि तांकर चित्र। ब्रह्मांकर संतान मध्य थिबे ना। तुमे समस्ते हेउछ ब्राह्मण। ब्रह्मा को मध्य ब्राह्मण ही जानी पारिबे, आउ केही जानी पारिबे नाही। सेथिपाई द्वंद्वरे पड़ुछंती। कहउछंती ये किपरि ब्रह्मा होई पारिबे। ब्रह्मा को सूक्ष्म बतनवासी रूपे देखाइछंती। वास्तव रे प्रजापिता सूक्ष्म बतन रे रही पारिबे नाही। सेठार तो प्रजा रचना हेउ नाही। एही संबंध रे तुम सहित बहुत वाद विवाद मध्य करुछंती। बुझाइबा दरकार। ब्रह्मा एवं ब्राह्मण वास्तव रे अछंती ना। जेपरि ख्रीष्टंग ठारू ख्रीष्टियान अक्षर बाहरिछि, बुद्धंग ठारू बौद्ध, इब्राहिमंग ठारू इस्लामी, सेहीपरि प्रजापिता ब्रह्मांक ठारू ब्राह्मण प्रसिद्ध अटंती। आदिदेव हेउछंती ब्रह्मा। वास्तव रे ब्रह्मा को देवता बोली कहि परिबा नाही। एहा मध्य भूल। जिए निजको ब्राह्मण बोलाउछंती तांकु पचारिबा दरकार ब्रह्मा केउठारू आसिले, से काहार रचना, ब्रह्मा को किए सृष्टि करिछंती। ए कथा केबे केही कहि परिबे नाही, जानि ही नाहंती। ए कथा मध्य तुमे माने जानिछ। शिव बाबांकर जे रथ होइछंती, जेउथिरे से प्रवेश करिछंती, ये हेउछंती सेही आत्मा जे राजकुमार कृष्ण होइथिले। 84 जन्म परे ये आसी ब्रह्मा होइछंती। एहांकर जन्मपत्रीर नाम अलगा थिबो, काहेकि ना से तो हेउछंती मनुष्य ना। पुणी एहांक शरीर रे प्रवेश करिबा द्वारा एहांक नाम ब्रह्मा रखुछंती। ए कथा मध्य पिला माने जानिछंती। सेही ब्रह्मा हेउछंती विष्णुकर रूप। से नारायण हेउछंती ना। 84 जन्मर अंतिम रे मध्य साधारण रथ रे थांती। एही शरीर सबु आत्मा मानकर रथ। अकाल मूरतंकर चालिला बुलिला सिंहासन। सिख लोक माने पुणी अकाल तखत तैयारी करिछंती, ताकू अकाल तखत मध्य कहउछंती। एठारू भ्रुकुटित हेउछि अकाल तखत। वास्तव रे अकाल तखत समस्तंकर रहिछि। आत्मा माने समस्त हेउछंती अकाल मूर्त। सर्वोच्च भगवान को एही रथ आवश्यकता ना। रथरे प्रवेश करी बसी ज्ञान देउछंती। तांकु ही ज्ञान सागर कुआ जाए। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत र ज्ञान देउछंती। नॉलेज फुल अर्थ कौनसी अंतर्जामी अर्थात सर्वज्ञाता नुहे। सर्वव्यापीर अर्थ अलगा, सर्वज्ञातार अर्थ अलगा। मनुष्य तो सबुकिछि मिसाई जहा आसुची ताहा कही चलीछि। एबे तुमे माने जानुछ आमे सबु हेउछु ब्राह्मण ब्रह्मांकर संतान अटु। आमर कुल सबुठारु श्रेष्ठ। लोक माने
ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ କଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିସ୍ମାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆଦି ଖାଉନାହଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୁହ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ପରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ରଚନା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ବୁଝାଇବାରେ ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସମସ୍ତେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦରକାର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାରୁ ଆମର କୁଳ ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କେବେ ଥିଲେ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳ। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର କୁଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଓ କେବେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆସି ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆସି ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୁଳ ଅଛି, ରାଜାରାଣୀ ହେଲେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କୁହାଯିବ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡିନାଷ୍ଟି ରାଜବଂଶ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ରାଜା ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଉଭୟ ଭୁଲ। ଉଭୟଙ୍କର ତ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମୁକୁଟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲେ, ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି କରି ବତାଇବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଅଧିକ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ହେଲେ ତ କହିବେ ନା ମୋ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାବା ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଜକୁମାର କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା? ରାଜପଦ ଏବଂ ସାହୁକାରଙ୍କ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତା ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ପିତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଠାରୁ ବେଶୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନା ନା, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ ଏକଥା ଯେପରି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହିଠାରୁ ତ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ନା।
ରାଧାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ମା ତ ଥିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି ନା ମା ବାପା କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ତ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଦଳି ହେଉଛି। କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଛ ଆଗକୁ ଯିବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ନିବାସ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଖେଳ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୁଖ ରହିବ। ଏଠାରେ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ସୁଖ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ କାକ ବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂସାର ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି, ମାୟା ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସୁଖଦାତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହା ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ମଭୋଗ। ବାବା ମିଳିଥିବାରୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଯାହା କିଛି ପୁରୁଣା କର୍ମଭୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କର। ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ନଥିବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡ ସାଥେ ଜୋରିମାନା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବସିବ। ପ୍ରଜା ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଭଟକୁଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେହି କେହି ଆତ୍ମା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଆମେ କିପରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ନୂଆ ନୂଆ ମହଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମହଲ ଆଦି କ'ଣ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବ କି? ସେ ସବୁକୁ ତ ପୁଣି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। କ'ଣ ସବୁ ହେବେ? ତାହା ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ। ଏବେଠାରୁ ତ ବାବା ବତାଇବେ ନାହିଁ, କହିଦେଲେ ନକଲି ନାଟକ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବତାଉ ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ବତାଇବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଟେ। ଆଗର କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ କିଛି ବତାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଡ୍ରାମା ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖି ଚାଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରୁହ। ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେତେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ କମ୍ ବେଶୀ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ହିଁ ତ ରହୁଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, କେବେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛି। ତଳ ଉପର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁନାହ। ଜ୍ଞାନକୁ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯୋଗର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଉଛ, ବିକର୍ମ କରିଦେଉଛ। କାମ ବିକାର ହେଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ, ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କ୍ରୋଧ ଆଦିର କଥା ଏତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ନଚେତ୍ ଏପରି ବି କୁହାଯାଏ ସାଗରକୁ କାଳି ବନାଅ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଅଲପକୁ ମନେ ପକାଅ। ୟାଦ କରିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦେଖୁଛ ବର୍ଷାରେ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆଦି ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ଅଚାନକ ହୋଇଯିବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିନାଶ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମରିଯିବେ। ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ହଲିବ। ତୁଫାନ ବର୍ଷା ଆଦି ସବୁ ହେବ। ବମ୍ ବି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ।
ରକ୍ତର ନଦୀ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେତେ ମାରପିଟ ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ଉପରେ କେସ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପିତୃହୀନ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତୁମକୁ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ। ବାପ ଅଥବା ପତିକୁ ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପତିମାନଙ୍କର ପତି। ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିବୁ। ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମର ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିପରି ମିଶିବୁ। କେହି ତ ସତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ବହୁତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତାର ସହିତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା କର। ଯଦି କେହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏପରି କଠୋର ଭୁଲ କଲେ ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ସୁରା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ତୁମେ କଳା ମୁହଁ କିପରି କରୁଛ। ଭଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପଦ ପାଇବ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନା, କେହି ତ ହେଲେ ହାରିଯାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ପଦ ପାଇବାକୁ ଆସିଛ। ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହେବେ, ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଜା ହେବୁ କି? ବାବା ଗଦି ଉପରେ ବସିଥିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। କେତେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ପୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ଅଯଥା ଏପରି କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ଭିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ମାନ ରହିଛି। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ରହିଛି। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦଶା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଏହି ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବା। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମସ୍ତ ରହିବା। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କମ୍ ନ ହେଉ। 2. ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ଗଫଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବହେଳା କରିବାର ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ସଚ୍ଚା ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅଲୌକିକ ଖୁସିର ଲହର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେବା କରିବାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତଥା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ଆତ୍ମିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି, ଆତ୍ମିକ ମୌଜ ଏବଂ ବେହେଦର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ସାଗର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି ରୂପକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ ସେ ହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।